کیسے ہیں بھائی؟ سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ماشاءاللہ ہیں. ذرا دن زیادہ ہو گئے لیکن میں بھولا نہیں تھا آپ لوگوں کو. ایکچولی ہم لوگ بنا رہے ہیں ابھی ویونگ کا فائنل کورس جو ڈوبی جکارٹ کے بارے میں ہوگا. تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر آپ کو ضرور بتائیں گے. اور آپ لوگ سب خیریت سے ہیں؟ تھوڑا کیمرہ ٹیڑھا ہو رہا ہے، میں ذرا سیدھا کر لوں گا میرے کو. ہیں چلو اب صحیح ہے. اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ آپ لوگوں سے مجھے بڑی ضروری بات کرنی ہے. میرے بہت سے جاننے والے ہیں، دوست ہیں. میرا خیال ہے ہیمٹیکس فرینکفرٹ کا فیئر آنے والا ہے، اور اسپیشلی اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ بیڈنگ میں ہیں وہ ٹاول میں آ جائیں، جو ٹاول میں وہ بیڈنگ کا کام شروع کر دیں. اور مجھ سے کافی سارے لوگ یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ یار اب ہم لوگ کیا کریں. دے ہیو انویسٹمنٹ، دے وانٹ ٹو انویسٹ سم ویئر، مطلب ان ٹیکسٹائلز، مگر وہ کہاں سے کام شروع کریں. اور میرے پاس ابھی ریسنٹلی ایک میسج بھی آیا کہ بھائی وہ مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ ہم کہاں سے سٹارٹ کریں، کیا سٹارٹ کریں، کس طرح سے ہم ٹیکسٹائل سے کام کو شروع کریں، یا ٹیکسٹائل میں آگے ڈائیورسفیکیشن کیسے کریں. دیکھیں میں آپ لوگوں کو آج ایک کلیئر بات بتا رہا ہوں. سب سے آسان طریقہ ٹیکسٹائل کی فیلڈ میں انٹر ہونے کا از ٹاولز. ٹاول سب سے آسان ہے. دیکھو ہوم ٹیکسٹائلز میں آتے ہو، ویسے تو ٹاول بھی ہوم ٹیکسٹائلز میں ہی آتا ہے، مگر بیڈنگ وغیرہ میں آتے ہو نا تو بیڈنگ از اے ڈیفیکلٹ فیلڈ. لیٹ می بی ویری آنیسٹ، اتنا آسان نہیں ہوتا. فٹڈ شیٹ اگر صحیح طرح فٹ نہیں ہوئی، اس کا سائز اوپر نیچے ہو گیا، سارا کلیم ہو جائے گا. بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں. فیبریکیشن ہمیشہ ایک پرابلم رہے گی آپ کے لیے، بٹ ٹاول از ویری ایزی. میں ہمیشہ تولیہ کو آپ زیادہ سے زیادہ آؤٹ سورس بھی کر سکتے ہو. اب تولیہ کی ڈائنگ کی کمپنیز اور فنیشنگ کی اور ویونگ کی کمپنیز ایسی ہیں جو اوکوٹیکس اور بی ایس سی آئی سرٹیفائڈ ہیں، ریپ سرٹیفائڈ ہیں، آپ وہاں سے بنوا سکتے ہو. تولیہ تو وہ چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس اسپننگ، ویونگ، ڈائنگ، پرنٹنگ، اسٹچنگ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارے کا سارا باہر سے کام کراؤ اور آپ ایکسپورٹ کر لو. اٹس سو ایزی، بہت آسان ہے. تو گائز میرا آپ کو مشورہ جو ہے ٹیکسٹائلز کی دنیا میں اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہو، اسپیشلی کچھ دوستوں نے مجھ سے پوچھا تھا، کچھ سیٹھوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہم کیا کریں، یہ خاص ویڈیو انہی کے لیے ہے. سو آئی ووڈ لائک یو ٹو کم انٹو ٹاولز. سب سے پہلے آپ اپنا انٹری کریں گے ٹاول سے. دیکھو میں ٹاولز کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اب جس سے آپ ایک کپڑا بناتے ہو، میں فیبرک سے کمپیئر کر کے بتا رہا ہوں. کپڑا بناتے ہو، کیا بناتے ہو؟ 40 180 40 کیا ہے، 180 100 وارپ میں چل رہے ہیں. یہ بناتے ہو تو 100 کا وارپ ہوگا، وارپ کو مضبوط ہونا ہوگا، کون دھاگا ہوگا، ان سو آن. تولیے میں سب کچھ بھی نہیں ہے. تولیے کا جو وارپ ہوتا ہے، اسے گراؤنڈ کہتے ہیں، یہ 20% سے زیادہ نہیں ہوتا. 20% ہوتا ہے ہارڈلی ٹوٹل. یعنی اگر فرض کریں، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، 1 کلو کا تولیہ ہے تو 200 گرام اس کا وارپ ہوگا. ویری سمپل، ویری ایزی. اس میں آٹو گورو بھی چلا سکتے ہیں، ویسٹ کا مال بھی چلا سکتے ہیں، رنگ اسپن بھی چلا سکتے ہیں. تو میری آپ کو ریکمنڈیشن، اف یو آسک مائی ریکمنڈیشن، تو سب سے آسان کام یہ ہے آپ کے لیے. پائل دھاگا آرام سے اویلیبل ہوتا ہے مارکیٹ میں. 3 4 دھاگے تو چلتے ہیں یار، 12 سنگل، 10 سنگل، 16 سنگل اور 20 ڈبل، کوئی ریئرلی 24 ڈبل. تو اٹس ویری ایزی، اٹس ویری سمپل. اب آپ جاتے ہو بیڈنگ کی دنیا میں، تو بیڈنگ کی دنیا میں 5 سنگل، 10 سنگل، 30 سنگل، 40 سنگل، 60 سنگل، اف اتنا. تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. یہ بہت ایزی ہے، ویری ایزی. دوسری بات، آپ کے پاس فرض کریں کچھ بھی نہیں ہے، لیٹس سپوز کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک آفس آپ کے پاس، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یارن آپ مارکیٹ سے خرید لیں، آرام سے مل جاتا ہے آپ کو. 16 سنگل کا یارن مل جاتا ہے، 12 سنگل کا یارن مل جاتا ہے، ویفٹ کا یارن مل جاتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کو آپ نے ویونگ فیکٹری میں دے دیا. ویونگ فیکٹری آپ کو سیدھا ایک ریٹ دے دے گی. آج کل میرا خیال ہے 35 روپے پر پاؤنڈ ہے جو ریٹ ہے ویونگ کا ریٹ. اس میں سائزنگ، ویونگ سب کچھ شامل ہوتا ہے. 3% شاید آپ سے وہ ایکسٹرا یارن لیں گے ویسٹیج کا، اگر میں غلط نہیں ہوں جہاں تک ہوتا ہے. وہ آپ کو ویو کر کے کپڑا دے دیں گے. کتنا سمپل ہے. آپ نے یارن خریدا مارکیٹ سے، ان کے حوالے کیا، اور آپ کے پاس کپڑا، تولیے کا کپڑا یا تولیہ بن کے آپ کے ہاتھ میں آ گیا. یہ ہو گیا کام. اس کے بعد آپ نے کرانی ہے ڈائنگ. بڑی بڑی ڈائنگ کمپنیز ہیں یہاں پہ جو اوکوٹیک سرٹیفائڈ ہیں، بی ایس سی آئی سرٹیفائڈ ہیں. آپ ان سے آرام سے جا کے اپنے شیڈز دیں. لیپٹپس بنانا بہت آسان کام ہے، منٹوں میں جب ویونگ ہو رہا ہوگا، کپڑا ویو ہو رہا ہوگا، آپ یہاں اپنے لیپٹپس بنا لو گے، پروف کروا لو گے. آپ نے ڈائنگ شروع کر دی تو 4 5 دن کی مشکل سے ڈائنگ ہوتی ہے. ڈائنگ میں آپ کے ڈائنگ اس کی بڑی ایزی ہوتی ہے نا بھائی. اس کے ڈائنگ میں کوئی ڈیفیکلٹیز نہیں ہوتی ہیں. ویری سمپل، ویری ایزی ڈائنگ ہوتی ہے. ڈائنگ کرا لیا آپ نے. ڈائنگ کرنے کے بعد جب مال آپ کے پاس آ گیا، اب آپ اس کو اسٹچ کر لیں. اگر ٹک ان سیلویج ہے تو صرف اوپر نیچے اسٹچ کرنی ہے، ورنہ 4 سائڈ پہ اسٹچ کرنا کوئی سائنس تھوڑی ہے یار. اٹس ٹو سمپل. اور اس کو بنایا، پیک کیا اور آپ نے کنٹینر میں ڈالا، ایکسپورٹ کر دیا. اٹس ویری سمپل. سب سے کم کلیم آتا ہے اور آسان کام ہے. تو میں آپ لوگوں کو تولیہ بتاؤں گا.
तौलिया मैं आपको रेकमेंड करूंगा। टेक्सटाइल्स का काम अगर शुरू करना है या डाइवर्सिफाई करना है अपने कामों से, टेक्सटाइल में आना है तो टॉवल से स्टार्ट करो। बेहतरीन काम है, बाहर से कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं तौलिए की एक्सपोर्ट करने के लिए ना स्पिनिंग की जरूरत है, वीविंग की जरूरत है, डाइंग की जरूरत है, स्टिचिंग, किसी चीज की जरूरत नहीं, सारा काम बाहर हो जाता है। इतना जबरदस्त काम है, इतना ईजी काम है, ठीक है ना। तो आप लोग तौलिए से मेरा आपको मशवरा स्टार्ट करो, स्पेशली फॉर हेमटेक्स। आप तौलिया लो, तौलिया से 3-4 किस्म के यान होते हैं। अब आ जाओ प्राइसिंग पे, वेरी सिंपल प्राइसिंग। अच्छा, आपने बेडिंग की प्राइसेस या गारमेंट्स, ये शर्ट है, इस प्राइसेस देखियो ना, एक्सेल की शीट बनी होती है, उसमें पैटर्न बना होता है, उसमें कट लेंथ लिखी होती है, फलाना ढिमाका, इतनी लंबी साइंस है, इसमें कुछ भी नहीं है। वेरी इजी, वेरी सिंपल। या 3 यान चलते हैं, एक पाइल का यान है, एक ग्राउंड जिसे वेफ्ट ग्राउंड जिसे वार्प कहते हैं, और एक वेफ्ट का यान है। पाइल यूजुअली 55% से 65%, 55% to 65% पाइल होती है। तो जो यान ले लो उसका 65% रेट ले लो, सिंपल, क्या साइंस है। 15% वेफ्ट होता है, वेफ्ट का जो भी रेट है यान का 15% रेट ले लो। आपका ग्राउंड का जो भी रेट है यान का उसका 20% ले लो, हो गया 100%, बन गया। इसमें तकरीबन वो जो घाटी आती है, घाटी बेसिकली वेट लॉस और वेट गेन का मुरक्कब होता है। मैं आपको आसान कर देता हूं, 10-11% के करीब घाटी आप ले लो बस, ठीक है ना। अब टोटल आपके पास इसकी आ गई पूरी वीविंग, ये कॉस्ट आ गई। वीविंग 34-35 रुपए डॉबी की वीव बता रहा हूं मैं आपको, पर पाउंड मिल जाता है। शायद अब थोड़ा ज्यादा रेट हो गया होगा, ये हो गया, उसमें आप ऐड कर लो पर पाउंड। ये सब पर पाउंड चल रहा है, यार्न पर पाउंड है और आपकी वीविंग पर पाउंड है। डाइंग सारी पर पाउंड मिलती है आपको। डाइंग, और डाइंग बड़ा आसान है, पेस्टल कलर, मीडियम कलर, डार्क कलर, 3 किस्म के बने रखे होते हैं। आपने शेड व्हाट्सएप करना, ठक करके डाइंग की प्राइस आ गई, खड़क करके आपने उसमें प्राइस डाल दी, ये काम हो गया। स्टिचिंग तो यार कोई मसला ही नहीं है, वो तो मैं कहता हूँ बच्चों का खेल है। वो जितना भी तुम्हारा वो एक आइडिया ले लो कि भाई, जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक सेट है, मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। एक सेट है बाथ टॉवल, हैंड टॉवल, फेस क्लॉथ, मिसाल दे रहा हूँ, ये मिला के 1 किलो होता है, तो समझ लो तकरीबन 2 पाउंड हुआ, ठीक है ना। तो मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। अब आपने इसमें अंदाजा लगा लिया कि भाई इसकी स्टिचिंग से, फॉर एग्जाम्पल एक आपने अंदाजा लगाया कि 20 रुपए की स्टिचिंग है, तो 2 पाउंड के करीब हुआ ना, तो 1 पाउंड कितनी हुई, 10 रुपए स्टिचिंग हुई, 10 रुपए पर पाउंड डाल दी। ये मैं आपको आसान सा तरीका बता रहा हूं। एक्सपोर्ट का वो हो बच्चों का खेल, वो इससे आसान हो ही सकता। अगर माल कार्टन पैक्ड है तो एक 40 फीट कंटेनर में 20,000 पाउंड माल जाएगा, बस सिंपल, ज्यादा साइंस नहीं है। अब आप, मिसाल दे रहा हूं कि आपको अगर $2,000 अगर आपको यहां से यूरोप का फ्रेट मिलता है 40 फीट कंटेनर का, तो डिवाइड बाय 20,000 पाउंड, तो 1 पाउंड का हो गया कोई 10 सेंट हो गया, मेरा ख्याल ऐसे ही होगा ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, जरूरी नहीं 10 सेंट, बहुत कम लग रहा है, 15-20 सेंट होना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो उसमें आपने ऐड कर लिया, ये तो बहुत ईजी है। और अगर वो कंप्रेस्ड होती है, इसमें सेमी कंप्रेस्ड होती है, जो 30,000 पाउंड आता है, फुली कंप्रेस्ड होती है तो 40,000 पाउंड आता है। इसी तरह 20 फीट है तो आधा कर लो उसको, सिंपल। बाथरोब्स है, ओहो बाथरोब तो वेरी वेरी सिंपल यार। आज बाथरोब तौलिए की तरह ही होता है, बड़ा सा कपड़े, जैसे हम जाते हैं ना ईद पे, वो दुकान पे जाके हम कपड़ा खरीदते हैं, दर्जी को देते हैं बनाने के लिए, बस ऐसा ही आपने एक तकरीबन 1.5 मीटर का, उसकी विड्थ होगी 60 इंच, नेट फिनिश बता रहा हूं, और लेंथ उसकी होगी 3 मीटर, 1.5 मीटर बाय 3 मीटर, ठीक है। ये कपड़ा है, एक कपड़ा लोगे, तौलिए के मटेरियल का बना हुआ होगा, उसमें कोई डॉबी बॉर्डर नहीं होगा, वो 1.5 मीटर यूं होगा विद में, और लेंथ में 3 मीटर होगा, ठीक है। आपने ये बन गया आपका, आपके हाथ में आ गया। अब आपने इसको काट कूट के जो है अपना बाथरोब बना लिया। बाथरोब इसी फॉर्मूले से बनाया जो मैंने अभी आपको बताया, बस सिर्फ स्टिचिंग कॉस्ट है वो, उसकी शायद सीएमटी कॉस्ट 110-120 रुपए होती है, वो डाल दिए। एक्सपोर्ट का कोई मसला ही नहीं है। 40 फीट कंटेनर में तकरीबन 8-8.5 हजार बाथरोब एवरेज साइज आ जाते हैं। तो अगर मैं मिसाल आपको दे रहा हूं, $2,000 या $3,000 आपको फ्रेट मिला है, तो 8,000 बातों से डिवाइड कर दो। कितनी आसान सिंपल प्राइसिंग है। सो गाइज, गुड लक फॉर हेमटेक्स। और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग तौलिए में आओ। तौलिया इज अ वेरी गुड फील्ड, बहुत कैश है, बहुत पैसा है, और हाँ इसमें और भी आसानियां है यार। पाइल का यार ऑटोग्रो लगा लो, कोई प्रॉब्लम। अब रिटेल का माल है जो स्टोर्स में जा रहा है, आप ऑटोग्रो लगा लो। आपको किसने कहा रिंग स्पन, पीमा, सुपीमा, इजिप्शियन लगाओ? नहीं भाई, हल्का लगा लो। ग्राउंड में अगर इंस्टीट्यूशनल का माल है, होटल हॉस्पिटल का, तो 20 डबल लगा लो। रिटेल का माल है तो 10 सिंगल लगा लो। सो गाइस, इट्स अ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी वर्ल्ड। ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाई है सेठों के लिए जो नया
टेक्सटाइल का काम शुरू करना चाहते हैं या डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, ये जो बड़े जीएम्स मैनेजर्स हैं जो ये चाहते हैं, समझते हैं कि भाई अब उनको तौलिए की दुनिया में आना है या काम करने आना है, कुछ दिनों बाद चला बेडिंग की भी बनाएंगे, फिर गारमेंट्स अपैरल की भी बनाएंगे, लेकिन याद रखिएगा वो इससे हार्ड होता है। सो गाइज, ये मेरा टेक्सटाइल का यूट्यूब का चैनल है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे दुनिया में मशहूर कीजिए। है क्या ख्याल है? मेरा नाम नुमान अहमद है और हेमटेक्स पे जो लोग जा रहे हैं, अगर उनको अपनी प्राइसेस चेक करवानी है तो हमारे कंसल्टेंसी सेक्शन है, उसमें हमें जाके प्राइसेस भी हम आपकी चेक कर लेंगे, देख लेंगे, क्वालिटी भी देख लेंगे कि अप टू द मार्क है या नहीं है। सो गाइज, आप लोगों के साथ बहुत मजा आता है भाई। कमेंट करो, बताओ कि आपने मेरी वीडियो देखी है, कैसी लगी वीडियो, क्या हुआ, सब ठीक है ना? ओके गाइज, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।